إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق، ہمارا مالک، مربی، پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور انگنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے۔ اس اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اسلام جیسا پاکیزہ مذہب اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی گئی تھیں، اور آج ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام دین رحمت ہے، اور آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ دین جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یعنی اسلام کس طرح دین رحمت ہے۔ جہاں دنیا پر بسنے والے لوگ اسلام کے خلاف سوچ رکھنے والے، اسلام کے خلاف فکر اور سازشیں رچنے والے لوگ جہاں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشیں رچ رہے ہیں اور اسلام پر یہ بدنما داغ لگاتے ہیں کہ اسلام انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی سکھلاتا ہے، اور اسی ضمن میں اسلام کے پیروکاروں، اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن میں دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ الزام، یہ بہتان، یہ الزام تراشیاں صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش اور پلاننگ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سراپا رحمت ہے، اسلام پوری دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام وہ دین جسے اللہ رب العالمین نے عطا کیا، وہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اور اس دین کو جس نبی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لوگوں کو دیا، وہ نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس دین کا دینے والا ارحم الراحمین ہو اور اس دین کو لانے والا رحمت للعالمین ہو، تو وہ پھر دین دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ انتہا پسندی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ دین قتل و غارت گری کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ آیا اس دین رحمت کے دو پہلو، یعنی اس دین کو دینے والا ارحم الراحمین اللہ رب العالمین اور اس دین کو لانے والے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وقت کے حساب سے ایک حصے پر بات ہو سکتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کس طریقے سے ارحم الراحمین ہے
कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे और इस्लाम पर गलत इल्जामात लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे और ये तालीम हम सुने और अपने आसपास के लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि इस्लाम इंतहा पसंदी की तालीम नहीं देता, इस्लाम अमन सलामती की, इस्लाम प्यार और मोहब्बत की तालीम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले उन लोगों पर सलामती भेजता है, उन लोगों को सलाम कहता है जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान लेकर के आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वइदा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, ए नबी वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं जब आपके पास आए तो उन्हें ये तालीम दे दीजिए, उनसे ये कहिए फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, आप पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, जिस अल्लाह ने अपने ऊपर तुम्हारे लिए रहमत को लिख लिया है। आप गौर कीजिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस्लाम लाने वालों पर, जो ईमान लाने वालों पर, जो अपनी आयतों पर यानी जो अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हैं उन लोगों पर सलामती भेज रहा है, सलाम भेज रहा है और मैं ये कह रहा है कि रब ने यानी जो तुम्हारा रब है जिस पर तुम ईमान ला चुके हो उसने अपने ऊपर तुम्हारे लिए रहमत को लिख लिया है। लिहाजा ये बात मालूम होती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर मेहरबान है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर बयान किया अगर इसके बाद यानी जहालत में, नादानी में उन लोगों से गुनाह हो जाए, गलतियां हो जाए, उसके बाद वो पलट आए और अपनी तौबा करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को माफ करने वाला है। लिहाजा अगर ईमान लाने के बाद भी एक मोमिन से गलतियां हो जाती हैं, उससे खता हो जाती हैं, उससे गुनाह हो जाते हैं और वो फिर पलट आता है अल्लाह की तरफ, रुजू कर लेता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको माफ करने वाला है। लिहाजा जो माफ कर दे वो किस कदर मेहरबान हो सकता है, आया इसको और जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वरब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, आपका रब तो बहुत ज्यादा रहमत वाला है। मालूम यह होता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत वाला नहीं होता, अल्लाह रहमत वाला नहीं होता, लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, दुनिया की सरजमीन पर जितने भी नाफरमान हैं, जितने भी अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले हैं, जितने गुनाह करने वाले लोग हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकज़ीब करने वाले लोग हैं या ईमान ला करके गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते हैं, इन तमाम लोगों को अल्लाह बहुत जल्द अजाब से दो चार कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने चांस दिया है, गुनाह हो रहे, गलतियां हो रही हैं, आओ अल्लाह के दरबार में पलट करके अपने गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ करने वाला है, तुम्हें अजाब देने वाला नहीं है। मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत को जिसके साथ चाहता है खास करता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह तो बड़े फजलों वाला है। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहता है अजाब देता है, व यरहमु मन यशा, जिस पर चाहता है रहम फरमाता है। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहा मिन बादिही। ए लोगों, अगर अल्लाह दुनिया के लोगों के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, दुनिया का कोई भी शख्स उसे बंद करने की ताकत नहीं रखता। अगर दुनिया के लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर दे, अल्लाह के बाद फिर उसे कोई खोलने वाला नहीं है। मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान कैसे ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो बड़े नाम अर्रहमान अर्रहीम, जब हम ईमान लेकर के आए, हमने जिसको इलाह और माबूद माना है वही इलाह और माबूद अपना तारुफ पेश कर रहा है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ऐ लोगों, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है और वो माबूद हुवर रहमानुर रहीम, जो बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। ऐ लोगों, तुम्हारा माबूद वो है, उस माबूद बराक के सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, जो जाहिर और पोशीदा को जानने वाला और बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। इसी दो नामों को जब हम
कुरान के अंदर काउंट करते हुए देखते हैं 114 सूरतें कुरान करीम के अंदर सिवाय सूरह तौबा के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए वो पूरी होती है, यानी उसमें अर्रहमान और रहीम 114 मर्तबा कुरान करीम के अंदर एक साथ आता है। इसके बाद अगर अलग तरीके से देखते हैं कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नम्ल में आयत नंबर 30 में उसको बयान करके 114 मर्तबा पेश किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 और दीगर मकामात पर अर्रहमान अर्रहीम इन नामों को एक साथ जमा किया। उसके बाद अगर सिर्फ अर्रहमान को देखते हैं 57 मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इस नाम को पेश कर रहा है, और अगर अर्रहीम को देखते हैं 95 मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नाम को पेश कर रहा है, और अगर रहीमा को देखते हैं यानी अल्लाह अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान होगा क़यामत के दिन, और क़यामत के दिन किन लोगों पर मेहरबान होगा? वो लोग जो अपने आप को मोमिन मुसलमान समझते हैं, जो अल्लाह पर बिना देखे ईमान लाए हैं, यानी मोमिन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर मेहरबान होगा। 20 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है जो अरहमुर राहिमीन है। आज हम परेशान हैं, हमारी जानों का मुहाफिज नहीं कोई। आज हम परेशान हैं, हमारी इज्जतों का मुहाफिज नहीं कोई। आज हम परेशान हैं, हमारे मदारिस हमारे मसाजिदों का मुहाफिज नहीं कोई। आज हम परेशान हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन हम भूल गए कि हम जिस रब पर ईमान रखते हैं वो रब अपना तारुफ पेश करते हुए कहता है फल्लाहु खैरुन हाफिजा। ऐ लोगों, सबसे बेहतर मुहाफिज अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है। और इसी तरीके से दुआ करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को दिया था, वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, इसलिए कि तू बहुत ज्यादा यानी बेहतर रहम करने वाला है। कितनी कुरान करीम की आयत करीमा हमें ये बात का संदेश देती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। लिहाजा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला हो, रहम करने वाला हो, वो कत्ल व गारतगरी की तालीम क्यों देगा? वो इंतहा पसंदी की तालीम क्यों देगा? वो खून बहाने की तालीम क्यों देगा? वो लोगों पर जुल्म करने की तालीम क्यों देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, लोगों, अंबिया ने शफाअत कर रही है, मोमिनीन ने शफाअत कर ली है, फरिश्तों ने शफाअत कर ली है, कोई बाकी नहीं बचा है। अब अर्हमुर राहिमीन की बारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में से एक मुट्ठी उठाएगा, यानी उन लोगों को जो क्या है जिन्होंने खैर का कोई काम नहीं किया था, ईमान वाले थे, जहन्नम में जल करके कोयला हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें निकाल करके नहरुल हयात में डालेगा, और नहरुल हयात से वो लोग ऐसे निकलेंगे जैसे एक बीज जिसे क्या है कली निकलती है, एक नया पौधा निकलता है। और इस बात से ये मालूम होता है अल्लाह अगर जालिम होता, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है लोगों को जुल्म और सितम की तालीम देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई खैर का काम नहीं किया है उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत के हवाले ना करता। और जन्नती लोग उन लोगों को देखकर पहचानेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर कोई खैर का काम नहीं किया था, लेकिन आज अल्लाह ने इन्हें जहन्नम से निकाल कर आजाद कर दिया है और ये जन्नत के मुस्तहिक हो गए। हदीस है तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आते हैं और उन कैदियों में एक औरत अपने बच्चे को गुम पाती है, उसकी तलाश में निकलती है। वो औरत अपने बच्चे को पा लेती है और उठा करके उसे अपनी गोद में उसे उठा करके अपनी क्या है सीने से लगा लेती है और उसे दूध पिलाने लगती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अतरौना हाज़िहिल मरअ तारिहतुम वलदहा फिन्नार, तुम्हारा इस औरत के बारे में क्या ख्याल है कि यह औरत अपने बच्चे को आग में डालना पसंद करेगी? हदीस सहाबा इकराम कहते हैं, अल्लाह की कसम यह औरत कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। सवाल, जब एक औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती है, जिसके पास रहमत का कितना हिस्सा हो सकता है? हदीस की रोशनी में बयान किया गया 99 रहमत के हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा औरतों के पास रखा गया है, यानी ममता के तौर पर कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। अगर एक जानवर
جو مادہ ہوتی ہے اس کا بچہ اگر کیا ہے تکلیف میں بلکتا ہے وہ اس درد کو محسوس کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، یہ عورت ایسا نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی بات ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو بندے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی ایک اور حدیث میں تفسیر بیان کی ہے. اس سے مراد اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت سارے بندے ہیں لیکن ان میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان نہ رکھنے والے تمام لوگ جن کے تعلق سے اللہ نے یہ اعلان کیا ہے ان اللہ لا يحب الکافرین انہ لا يحب الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو، کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر آج ہمارے دلوں کے اندر سے یہ لالچ آ جاتا ہے اور یہ امنگیں اٹھتی ہیں کہ ایک کافر ہے، اس کے پاس اچھا مکان ہے، اچھی بلڈنگ ہے، اچھا کیا ہے مکان ہے، اچھی بلڈنگ ہے اور اچھا روپیہ پیسہ ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ہمیں لالچ ہوتا ہے. لالچ ہمیں دنیا کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، لالچ اس کی بلڈنگ دیکھ کر کے نہیں ہونا چاہیے، اس کا کاروبار دیکھ کر کے نہیں ہونا چاہیے. لالچ حدیث کی روشنی میں اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کے آخرت کی زندگی کے بارے میں فکر کرتے ہوئے لالچ ہونا چاہیے کہ آج یہ کافر دنیا کے اندر ترقی کر سکتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور میں اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا شخص ہوں، اگر مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کل قیامت کے روز اللہ مجھے ہمیشہ والی جو زندگی دے گا وہ جنت کے اندر دے گا. یہ ایمان ہونا چاہیے. مایوسی کا کہیں سے کوئی لین دین نہیں ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے دوسروں کو دیکھ کر کے. ان لوگوں کے تعلق سے رب نے کہہ دیا ہے جن لوگوں نے انکار کیا ہے کل قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں کل قیامت کے روز ہم انہیں جنت کا مستحق بنائیں گے. تو لہٰذا جنت کے طلبگار لوگوں کو، جنت کی خواہش رکھنے والے لوگوں کو، دنیا کے اندر ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کن لوگوں پر رحمت کی برسا برساتا ہے، یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سب سے پہلے ایمان اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگوں پر اپنی رحمت کی برسا برساتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ. اگر تم ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سنو اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا اجر عطا کرے گا. اور اگر تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لہذا ہمیں ایمان تو ہے اللہ کی ذات پر، اس لیے نہ ہم مومن مسلمان ہیں، اس لیے نہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. اگر ایمان ہے تو پھر مایوس نہیں ہونا کبھی. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، حکومت بنا رہے ہیں، اقتدار میں آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے مایوس نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، ہمارا مالک تو کیا ہے، اللہ ہے. ہمیں اللہ کی رحمت میں امید ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اگر برے حالات آئیں گے دنیا کے اندر، ہماری گاڑی ہچکچائے گی، اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے پار لگانے پر قادر ہے. لہٰذا دوسرے لوگوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا. ایمان ہے تمہارے پاس، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، رسول پر ایمان ہے، اللہ تمہیں کیا ہے دوگنا اجر اپنی رحمت سے عطا کرنے والا ہے، تمہارے گناہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ رب بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین ان لوگوں پر بھی رحم نازل فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے کہا لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، رسول کی اطاعت کرنے والوں پر بھی رحم نازل فرماتا ہے. اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. جو لوگ نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، رسول کی اطاعت کریں، ایسے لوگوں پر ہم ان قریب رحم نازل کریں گے. اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو کبھی کیا ہے توڑتا نہیں ہے، اس کو پورا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے
जिन लोगों ने गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर भी रहम नाज़िल फरमाता है। ये आयत करीमा बयान कर रही है, लौला तस्तगफिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर रहम की बरसा बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, जिन लोगों पर परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं और परेशानी मुसीबतों पर वो सब्र करते हैं, हम ऐसे लोगों पर रहमत की बरसा बरसाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐ लोगों जिनको परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं और वो इकरार करते हैं ये परेशानियां, ये मुसीबतें अल्लाह की तरफ से हैं, हम सब अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुन, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत की बरसा बरसती है और यही वो लोग हैं जो हिदायत के रास्ते पर है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में क्या है, एक दूसरे के मुआविन मददगार हैं, एक दूसरे के साथी हैं, दोस्त। और उसके बाद वो क्या है, आपस में एक दूसरे को भलाइयों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और नमाज कायम करते, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। सयरहमुहुमुल्लाह, इन औसाफ के हामिल लोगों पर अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना रहम नाजिल करेगा इंशाअल्लाह। इन तमाम कुरानी आयात की रोशनी में यह बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होना है, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखना है। हम गुनाहगार हो सकते हैं, हम नाफरमान हो सकते हैं, हम क्या खताकार हो सकते हैं, लेकिन हम काफिर नहीं हैं, हम इनकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए रहमत हमारे लिए है, अल्लाह का रहम हमारे लिए है। शर्त यह है गुनाह करने के बाद अल्लाह की तरफ पलट कर आने की हमें क्या है, ताकत होनी चाहिए, यानी तौबा करने वाले हो, गुनाहों से रुजू करने वाले हो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने वाले हो, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपनी रहमत की बरसा बरसाएगा इंशाअल्लाह। और सुनो, जिन लोगों पर रहमत की बरसा नहीं बरसती है, जिन लोगों को रहमत से क्या है, जिन लोगों पर रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल नहीं फरमाता है, वो दुनिया और आखिरत के अंदर बिल यकीन खसारा उठाने वाले लोग हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ, उन्होंने दुआ जो की थी, उस दुआ के अंदर एक पॉइंट है, बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, यहां तक अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अल्लाह अगर तूने हमें माफ ना किया, तूने हम पर रहम ना किया, ये रहम अल्लाह से रहम मांग रहे, अल्लाह अगर तूने हमें माफ ना किया और रहम ना किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अगर रहम नहीं मिला तो हम खसारा उठाएंगे। नबी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे, अगर रहम नहीं मिला तो खसारा उठाएंगे। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिरली व तरहमनी, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं, मैंने तुझसे उस चीज का सवाल किया है जिसका मुझे इल्म नहीं था, अब तुझसे दुआ कर रहा हूं, अल्लाह अगर तूने मुझे क्या है माफ नहीं किया, तूने मुझ पर रहम ना किया, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं क्या है खसारा उठाने वाले में से हो जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम है, नबी है, दुआ कर रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अगर नबियों पर रहम ना हो तो वो खसारा उठाने वाले हो जाएं, अगर आम लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम ना हो तो उनकी पोजीशन क्या होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, ऐ लोगों अगर तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और उसकी रहमत ना होती तो अनकरीब तुम सारे के सारे क्या है खसारा उठाने वाले हो जाते। ये रब का फरमान है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला, ऐ लोगों तुम में से चंद लोगों के सिवाय अगर उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और उसकी रहमत ना होती तो सारे के सारे शैतान की इत्तिबा करते और शैतान की इत्तिबा करने वालों का ठिकाना जहन्नम होता। इसलिए आज हम ईमान लेकर के आए हैं, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो फिर अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो बल्कि अल्लाह की रहमत का सवाल करते रहे और इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत निशावर करने वाला है। इन तमाम तर कुरानी आयात की रोशनी में यह बात मालूम होती है
کہ اسلام دینے والا یعنی اللہ رب العالمین نہایت رحم کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور جو اس قدر معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہو اور کیا ہے معافی کو پسند کرنے والا ہو، تو وہ پھر کبھی ایک دوسرے کو ظلم و ستم، انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، قتل و خون کی کیا ہے اجازت نہیں دے سکتا ہے، تعلیم نہیں دے سکتا ہے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کس طریقے سے اپنی رحمت کی جھلکیاں دکھلاتا ہے، یہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے گا کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی جھلکیاں کس طریقے سے دکھلاتا ہے یہ چیز، اور اسی طریقے سے ایک وہ چیز، وہ پوائنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لانے والے ہیں، آپ کتنا رحم کرنے والے ہیں، آپ کا برتاؤ کیا ہے، آپ کے طور طریقے کیا ہے، یہ چیز بھی انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آنے والا جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے اور اسلام دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کی معافی اور اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے مایوس نہیں ہونا ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے اگر اللہ کے نیک بندے ایمان لانے والے لوگ گناہ نہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد معافی نہیں مانگیں گے، استغفار نہیں کریں گے، ہم ان کو بدل کر کے دوسرے لوگ لے آئیں گے۔ لہٰذا گناہ ہم سے ہی ہوں گے، غلطیاں ہم سے ہی ہوں گی، لیکن گناہ اور غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے۔ لہٰذا بہت ہم نے لاپرواہی میں زندگی گزار لی ہے، اب موقع ہے، چانس یہ ہے اپنے رشتے رب سے مضبوط کیے جائیں تاکہ رب ہم پر اپنی رحمت کی برسا برسائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت کی برسا برسا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو زندگی بھول چوک میں گزر گئی ہے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تو سے دعا کرتے ہیں خصوصی طور پر کہ فلسطین، غازہ اور رافع کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر توحید پر خاتمہ بالخیر فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔